Good morning, Maure sir. Good morning. Sir, shall we start? Yeah. You can. Thank you, sir. A very warm good morning and a heartily welcome to all. Myself, Professor Nitesh Gungarwar, Nodal Officer, Competitive Exam Guidance Cell, Assistant Professor, Department of Mathematics, Sri Dnyaneshwar Maskuji Burungule, Science and Arts College, Shegaon, District Buldana. First of all, I pay my tribute to Sant Sri Gajanan Maharaj and respected late Reverend Father Sri Maskuji Biruji Burungle. I feel privileged to extend my warm welcome to the patron of this program, our source of inspiration, Honorable Sri Ram Vijayji Dnyaneshwar Burungle, President, late Reverend Father Sri Maskuji Biruji Burungle Education Society, Shegaon. I also welcome to our principal, respected Dr. Ari Kharsan sir, who always guide and motivates us to arrange such kind of program so that the students will successful in their life and accomplish their goals. I also welcome to the coordinator of the program, Dr. K.R. Mule sir, Head Department of Mathematics. Well, my first and foremost duty on the behalf of Principal Dr. Ari Kharsan sir and Chairman Dr. D.L. Bhade sir and coordinator of this program, Dr. K.R. Mule sir, also IQAC coordinator Dr. A.B. Wadekar sir and my team, Competitive Exam Guidance Cell, we are extremely happy and honored to welcome chief guest of the program, Dr. Mahesh S. Vavre sir, Head of the Department of Mathematics, Rajarshi Shahu Mahavidyalay, Latur. We are honored to have you, sir, with us. I would like to call my colleague, Professor M.J. Thakre sir, to give an introduction of our chief guest, Dr. M.S. Vavre sir. Thakre sir, please. Thank you, sir. I am Mayur Thakre. It's our proud privilege that we have with us Dr. M.S. Vavre sir, Head Department of Mathematics, Rajeshri Shahu Mahavidyalay, Latur. Dr. M.S. Vavre sir is a chief guest for today's program, and we are delighted that he will be addressing us today. Today, I feel honored to introduce Dr. Vavre sir. He did his master's in 2002 from Pune University. Then after that, MPhil in 2011 from MKU Madurai University. He had received his doctorate in 2020 from SRTM University Nanded. He had qualified CSIR NET and he got All India rank 41 in GATE. Sir has 19 years teaching experience in institutes. His hard work was honored by some awards, like he got top performing mentor for NPTEL. So as we know, Swayam is a portal where online courses are offered, and sir contributed in such a online certificate courses. So sir got the top performing mentor for 2018 and 2021. Sir also got the Young Research Award in 2021 from Institute of Scholar, Bangalore. He has contributed in 13 to 14 research various books and chapter writing for books like Springer, Aruna Prakashan, and many more. He had 7 publications in national and international journals. He shared his knowledge by providing the guest lectures in various institutes. He has one UGC minor research project on his repute. He's working as a coordinator in various competitions, societies like chief coordinator at Rajeshri Shahu Mahavidyalay Latur, RUSA 2019 and 20 as a coordinator, PG coordinator for 2017 to 2021. Then as we know, the Ramanujan competition of mathematics knowledge. So he is also coordinator for that as well. Then Madhava mathematics competition,
direct member Rajeshri Shahu College Employees Coop Credit Society Limited, Latur 2015 to 2019. Convener for National E-Workshop on Women's Empowerment in STEM in January 2021. So, sir contributed in each and every field. Now, I request Dr. Watwe sir to Wavre sir to explain, to share his views and guide our students. Welcome, sir, and thank you, sir. Thank you, Thackeray sir. Respected President of this institution, Honorable Ram Vijayji Burungale, Chairman and Principal of this institute, Chairman of this workshop and Principal of the institute, Dr. Ari Kharsan sir, Coordinator and Head of the Department of Mathematics, Dr. K.R. Mule sir, Organizer who is also Nodal Officer for this competitive examination cell, Professor Nitesh Gungarwar sir, and Advisory Committee of this cell, IQAC Coordinator, and dear all students from BSc first, second, and third. As we know, we are going to discuss about how to crack this IIT course. Sir, let me share my screen here. Nitesh sir. I also thanks for nice introduction by Professor Mayur Thackeray sir. Sir, you are a co-host. You can share the screen now. Okay. Screen is visible to everyone. Yes, sir. So I first thanks and congratulate to the Institute Sri Dhaneshwar Maskuji Burungale Science Arts College, Chegao, District Buldana. So my outline of the talk is I should talk about the students may be familiar with this IIT JAM, but I will explain a little bit about what is IIT JAM, in which subject you can give entrance, and what are the minimum eligibility requirements, minimum educational qualifications for the admissions to these IITs. Then the pattern of examinations, all subjects have same pattern, but mostly I think the students of electronics, mathematics, physics, and computer science students are there, but I'll focus on all topic. And how one can prepare for these entrances, and I will tell last cutoff of the subject wise last cutoffs, and to choose good books to qualify the entrance is very important. So I will suggest some important books to follow. And last, after once you get qualified in IIT JAM, what are the procedures to get admissions into IIT? And if time permits, some counter example also we will discuss. Now, the IIT JAM word. IIT stands for the Indian Institute of Technology, and that JAM stands for Joint Admission Test. It is just test, Joint Admission Test for MSc. If you want to do Master of Science in any of 7 subjects are offered by all these IITs, and there are total 20 IITs along with IISc and NIITs to get admission to these reputed institutes. Now one might think that why I have to take admissions to these IITs, because you can go their national NIRF ranking, they are higher, their placements and the future of these students. So due to that reason, mostly the students from India try to give this IIT JAM in all the 7 subjects. So this joint admission for master's course, there may be 2-year MSc course in particular subject. Some institutes offer MSc and PhD integrated course that is called dual degree, or just
post-bachelor degree program at these. And along with these integrated programs, PhD programs offered by Indian Institute of Science. These are the institutes where we can get admission, but this valid JAM scorecard, you will get admission to some central universities and all NITs. NITs also offers MSc courses in physics, chemistry, mathematics, computer science. All those subjects also will get admission for that. So I think it is clear to you what is IIT JAM. IIT JAM is just test, that joint admission test for master degree course, and it is conducted by one of the IITs every year. So last year, Indian Institute of Science, Bangalore have organized this test. This year, IIT Roorkee is going to organize this. So this is information about this IIT JAM. Now, these are the subjects. Now, there is no lab science students, but okay, let me tell you, if there may be your some relatives that who can opt for this. So these biotechnology students, if students have Bachelor of Science degree with life science subject, you know well what are the life science subjects, like microbiology, botany, zoology, fishery science, maybe dairy science, or some students may have BSc in BT. These biotechnology students will get admission to MSc BT, MSc molecular biology, or MSc environmental science, and syllabus is common to all the life science. Mostly syllabuses of all undergraduate courses of your university, and 20% of the syllabus of all university is almost same. So that syllabus you can follow for that. The second subject is chemistry, then economics. For this economics, the students with BSc mathematics, can opt, can give entrance in this subjects. Even though if students having BCom or BA in economics, also students can go for economics, and doing economics MSc in IIT will be pride. It has financial jobs in the market. Geology, here also BSc mathematics students having physics subjects also can perform MSc in geology, but condition is that you must have mathematics at 11-12 level. That is essential qualifications and minimum requirement qualification. There are two types of qualifications that I am going to explain later on. Mathematics, you can do MSc in mathematics. Near about total 2,500 vacancies are there in all IITs. If you and joint admission, it conducts joint admissions. You have to get qualified for the exams and appear for the 4 rounds after the results of declaration. So, and plus I'm not included the NIT seats. I'm not included NIT seats. Some central universities are also there. Now you might have questions that why you have to study in these institutes. You just go and check on the websites, job opportunities at these institutes. Some students, bright students, may do career in the research, may go for further research in the foreign, and it can get fellowships, and all those issues having many and more vacancies due to qualifications. Every year, the vacancies are not filled. But if you can qualify, you can adopt the job, teaching job at these institutes also. But for that, you need to do the strong research in your particular subject, and your research from reputed institutes matters that. So MSc mathematics, the students having BSc maths can also opt for mathematical statistics. This is also very important course nowadays. You might have the concept of data science, the field of data science. Many of the reputed institutes offering the data science course. For the data science course, one must have the statistic background. And near 5 years, there will be near about 1 to 2 lakh job opportunities in the field of data sciences. This data, where these people works in the Amazon, Netflix, all those things, to manage all kinds of data. What is the public trend? That kind of things analysis is done in this through. So a mathematical statistics, I will ask students to do the mathematical statistics or MSc in statistics course, so that your future will be the bright instead of mathematics. Though I am a people of mathematics, but I always recommend students to
offer for this. If you want to do mathematics, you can do mathematical statistics. And physics also, by doing this physics and research, you can join reputed institutes for your research. But once you get entry in this institutes, म्हणजे या इन्स्टिट्यूटमध्ये आपल्याला एंट्री मिळाल्यानंतर पुढचं करिअर काय आपल्याला तिथे गेल्यानंतर व्यवस्थित लक्षात येतं. नाउ I want to tell you that you can give entrance in 2 subjects. You can give entrance in 2 subjects. How? Because exams conducts now this year, third year students have no opportunity, but the students from BSc first year and students from BSc second year, because the admission to entrance date is over. It is in the 25th October of this year. Now the test of this will be in 13th February 2020. So those who are studying in the third year, they will not going to this exam. Some students might fill up the form. It will be helpful to them. So examination is in 2 sessions: morning session and evening session. Morning 10 to 1 and evening 2 to 5. You have 3 hours for each exams, consisting of 30 questions of 30 different kinds that I am going to explain in the next slide. So morning, this biotechnology, mathematical statistics and physics, these are in the morning session, and the remaining, that is chemistry, economics, geology, and this mathematics, they are in the evening session. So you cannot opt 2 subjects of the same session, because at once in 10 to 1 you can choose only 1 subject. So students have to appear for morning session 1 subject among these 2 and 1 subject among these 4. Every year this pattern may be changed, but this is the pattern of this year. So for one subject, female candidate plus SC, ST, and physically handicapped PWD category, these students have rupees 750 entrance fees, which is non-refundable. And if they want to apply for 2 subjects, then fee will be the 1050. And rest for the general category, remaining category, the fees for 1 subject is 1500, and for 2 subjects fee will be the 2100. This pattern is just from last 3-4 years. Next year may be changed or may not be changed, the fee regarding sir. this. हा बोला सर. सर आपले विद्यार्थी मराठी, हिंदी किंवा मराठी सुद्धा प्रेफर करतील सर. ओके, चालतं, काय हरकत नाही. सेशन दोन्ही मध्ये चालेल सर, मराठी, हिंदी, इंग्लिश. ओके ओके, थँक्यू सर. ओके. तर विशेषतः गर्ल्स स्टुडंट्सला प्रमोट करण्यासाठी बऱ्याच वेळा आमच्याकडे गर्ल्स स्टुडंट्स क्वालिफाय होतात, पण त्यांचे पॅरेंट त्यांना दूर आहे, IIT गुवाहाटीला कसं जावं, IIT रुपर किंवा IIT पटना या ठिकाणी ॲडमिशन मिळत कसं जावं, जाण्याचा प्रॉब्लेम, राहण्याचा प्रॉब्लेम. पॅरेंटची सायकोलॉजी असते की मुलींना बाहेर पाठवत नाही. तरीही इंडियन गव्हर्नमेंट असेल किंवा हे IIT सारख्या रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट असतील, महिलांना प्रमोट करण्यासाठी फीज मात्र या ठिकाणी कमी ठेवलेली आहे. त्या ठिकाणी 2 सब्जेक्टला 1050 आहे आणि एका सब्जेक्टला 750 आहे. फी डझंट मॅटर. पण तुम्हाला MSc, आता बऱ्याच वेळा आपण BSc 12वीला आपण सब्जेक्ट चूज करत नाही. सब्जेक्ट करत असताना नीटच्या तयारीने करतो किंवा इंजिनिअरिंगच्या तयारीने आपण ते सब्जेक्ट चूज करतो. नंतर आपल्याला काय करायचं हे BSc फर्स्ट इयरला आपण ॲडमिशन घेतोय, कशासाठी घेतोय कळत नाही. 3 वर्ष आपले असेच जातात. जेव्हा ग्रॅज्युएशनचा निकाल लागतो त्यावेळेस मग आपण विचार करतो की आपण आता कुठे ॲडमिशन घ्यायचं. मग कोणतं दोन्ही सब्जेक्टमध्ये ऑप्शन असेल, आपण तर 2-3 सब्जेक्टमध्ये PGला जवळपास कुठेतरी ॲडमिशन घेतो. म्हणजे काय, आपण फक्त एक कॅज्युअली यासाठी पाहतो, आपण करिअरच्या दृष्टीने त्या ठिकाणी पाहत नाही. बऱ्याचशा मेट्रो सिटीमध्ये पाहिलं तर काहींचं ठरलेलंच असतं की आपल्याला MSc मध्ये IIT मध्ये एज्युकेशन घ्यायचं. ठीक आहे, आता आपण 11-12 मधून IIT मधून नाही जाऊ शकलो, पण आपल्याला आफ्टर ग्रॅज्युएशन IIT किंवा NIT किंवा चेन्नई मॅथमॅटिकल इन्स्टिट्यूट, जी रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट्स आहे या ठिकाणी, किंवा TIFR असेल, या सगळ्या ज्या म्हणजे रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्या ठिकाणी आपण ॲडमिशन घेऊन आपली प्रगती करू शकतो. म्हणजे याला फार आउटस्टँडिंग स्टुडंट असण्याचं गरजेचं नाही आहे. ऑल ओव्हर इंडिया विचार केला तर जवळपास 13,000 ते 15,000 सर्व विषय मिळून फॉर्म भरत असतात. 13,000 to 15,000 एवढे दरवर्षी फॉर्म भरतात, आणि त्यापैकीच 2,500 IIT मध्ये आणि मग NIT मध्ये तेवढ्या, म्हणजे जवळपास 4-5 हजार विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन या ठिकाणी मिळून जातं. म्हणजे कॉम्पिटिशन तशी एवढी नाही आहे. या 2 सब्जेक्टमध्ये तर फार कमी कॉम्पिटिशन आहे, लॅक ऑफ अवेअरनेस.
MSc इकॉनॉमिक्स जर तुम्ही IIT मधून केला तर तुम्ही तो शेअर मार्केट हा एक ऑप्शन आहे. फायनान्शियल फील्डमध्ये ऑप्शन आहे. त्याच्यामध्ये रिसर्च केला. इंडियामध्ये चांगल्या स्कीम तुम्ही म्हणजे तुमचा प्रोजेक्ट केला आणि प्रोजेक्टद्वारे जर गव्हर्नमेंटला चांगली स्कीम दिली, एक चांगले अर्थशास्त्रज्ञ तुम्ही या ठिकाणी होऊ शकता. इन जनरल ज्याचं बॅकग्राऊंड मॅथमॅटिक्स आणि स्टॅटिस्टिक्स आहे, तो चांगला अर्थशास्त्रज्ञ होऊ शकतो. तुम्हाला अर्थशास्त्राचं नॉलेज नसेल तरीही, कारण याच्यामध्ये मॅथमॅटिक्सचा सिलेबस आहे आणि तुम्ही ते वाचून म्हणजे सायन्सचे विद्यार्थी वाचून हे करू शकतात. इव्हन दो BA असेल, BCom असेल या ठिकाणी विद्यार्थी तो चूज करू शकता. तर हे टोटल 7 सब्जेक्ट आहेत. 7 सब्जेक्ट मधले 3 सब्जेक्ट मॉर्निंग सेशनला असतात आणि 4 सब्जेक्ट हे इव्हनिंग सेशनला असतात आणि 2 विषयामध्ये आपण फॉर्म भरून त्याची एंट्रन्स देऊ शकतो. आता एंट्रन्सची तयारी कशी करायची ते पुढे सांगणारच आहे. फक्त मी त्याविषयी माहिती देतो आणि आपल्याला IITतच प्रवेश का घ्यायचा हे पण या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे. आता फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांना 2 वर्ष संधी आहे. 2 किंवा 2.5 वर्ष संधी आहे, की ते आतापासूनच सब्जेक्ट फिक्स करू शकतात. सिलेबस डोळ्यासमोर ठेवून त्याचं तयारी करू शकता. याचे क्वालिफाईंग मार्क किती आहेत तेही सांगेल. आता तुम्हाला वाटत असेल, की आता मला 80च्या पुढे मार्क पडावे लागतील, 90-100 पैकी 98-99 मार्क पडावे लागतील, तर ते तसं नाहीये. पुढे मी तुम्हाला याच्याबद्दल सांगणारच आहे. आता याच्यामध्ये मिनिमम एज्युकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट काय असतात ते पाहूयात. एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स. आता या ठिकाणी बायोटेकच्या स्टुडंटने ही स्लाइड जरी स्किप केली. आता हे फक्त उदाहरण म्हणून देतो या ठिकाणी. हा बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये जर आपण करणार असाल, बायोटेकमध्ये, तर आता हे IIT बॉम्बे असेल, IIT इंदोर असेल किंवा हे IIT खरगपूर आहे. हे कोडवर्ड्स आहेत. हे IIT मुंबई आहे. या ठिकाणी MSc बायोटेक्नॉलॉजी ऑफर करते. तुमचं एनी ब्रांच सब्जेक्ट असेल चालतं या ठिकाणी. इथं रिस्ट्रिक्शन काहीच नाहीये. म्हणजे तुम्ही बायोटेक्नॉलॉजी या म्हणजे IIT बॉम्बे आणि IIT इंदोरमध्ये एनी ब्रांच सब्जेक्ट फक्त बॅचलर डिग्री पाहिजे. त्यांनी काय लाईफ सायन्स असं काही म्हटलेलं नाही आणि 11th-10thला असं काही रिस्ट्रिक्शन दिलेलं नाही. पण ते जर तुम्ही IIT मुंबईमध्ये PhD ड्युअल डिग्री एन्व्हायर्नमेंटल सायन्समध्ये करायची असेल तुम्हाला, तर तुम्हाला ग्रॅज्युएशनला बायोलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, फिजिक्स हे कमीत कमी 2 सेमिस्टरला सब्जेक्ट असणं गरजेचं आहे आणि 11-12ला मात्र मॅथमॅटिक्स असणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. तर हे इसेन्शियल क्वालिफिकेशन आहे आणि इकडं काय मिनिमम एज्युकेशनल रिक्वायरमेंट्स आहेत. हे बायोटेक्नॉलॉजी असं मी प्रत्येक सब्जेक्टचं केलेलं आहे. मॅथमॅटिक्स आणि फिजिक्सचं पण दाखवेल तुम्हाला. नेक्स्ट हे केमिस्ट्रीचं आहे. हे केमिस्ट्री MSc केमिस्ट्री याचा हा टेबल पाहिल्यानंतर आपल्याला कळतंय, की MSc केमिस्ट्री कुठं-कुठं ऑफर केली जाते. आता हे IIT गांधीनगर आहे, IIT भिलाई आहे, IIT हैदराबाद आहे, IIT इंदोर आहे, IIT रुड़की आहे. म्हणजे हे टेबलकडे पाहिल्यानंतर आणि हे मधले जे आहेत, इथं काही ठिकाणी रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, काही ठिकाणी केमिस्ट्री पाहिजे, काही ठिकाणी सेकंड इयर पण केमिस्ट्री पाहिजे. म्हणजे इट डिपेंड्स ऑन ज्यावेळेस तुम्ही ॲडमिशन राउंड कराल, त्यावेळेस त्या इन्स्टिट्यूटचं त्यावेळेस हे टेबल तुम्ही कन्सिडर करणं गरजेचं आहे. मग या ठिकाणी बऱ्याच वेळा काय होतंय, स्कोर चांगला आलेला असतो. पण ही त्या कॅन्डिडेटची ही कंडिशन फुलफिल झाली नसते, त्यामुळे त्याला ते ॲडमिशन त्या ठिकाणी मिळत नाही. म्हणजे आपण त्याप्रमाणे ऑप्शन फॉर्म त्यावेळेस भरून द्यायचा. ही गोष्ट आपल्याला क्वालिफाय झाल्यानंतर लागणार आहे. मी फक्त पुढे घेऊन जातो याला. हे इकॉनॉमिक्स. तर इकॉनॉमिक्स तर तुम्हाला इकॉनॉमिक्स प्रश्न पडला असेल, की MSc essential नाही. You should have qualified. Okay, sir. Thank you. You should have degree. Earlier it was 55%, but from this years they skip the marks. They only mention that you should get qualified IIT JAM exam, and then in the round on the score of JAM you'll get admitted. सर MSc ला बेसिक पासनं असते का, म्हणजे इन्फॉर्मेशन मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट सगळं बेसिक पासनं? नाही, बेसिक तुमचं BSc ला झालेलं असेल. तुम्ही जेव्हा एंट्रन्सची तयारी करताना त्यावेळेस तुमचं बेसिक झालेलं असतं हा आणि तो सर. मॅचअप होऊ शकतो तुम्हाला. काय अडचण नाही त्याच्यामध्ये. सब्जेक्ट हेच आहेत. पुढच्या समजा रिअल अनालिसिस आहे, तिथं रिअल अनालिसिस ॲडव्हान्समध्ये असेल. अच्छा. अल्जेब्रा आहे, तर तिथं थोडा ॲडव्हान्स मधला अल्जेब्रा असेल याप्रमाणे. बरं सर. हो. तर MSc इकॉनॉमिक्स सुद्धा विद्यार्थ्यांना बऱ्यापैकी ऑप्शन आहे. जे विद्यार्थी तुमच्या आर्ट्समधले असतील त्यांनाही तुम्ही सांगू शकता. नंतर जिओलॉजी सब्जेक्टमध्ये
हा बोला. जिओलॉजी सब्जेक्टमध्ये MSc अप्लाइड जिओलॉजी काय हा IIT मुंबई, IIT रुडकी या ठिकाणी ऑफर केलेला आहे. त्यानंतर जॉईंट MSc प्लस PhD म्हणजे बऱ्याच वेळा आपल्याला PhD साठी सेपरेट एंट्रन्स द्यावी लागते. MSc करत असाल तर आता PhD करणं मस्ट आहे. आता PhDला UGCच्या गाईडलाईन प्रमाणे PhD करण्यासाठी तुम्ही आता नेट पास होणं गरजेचं आहे. पण जॉईंट ॲडमिशन भेटलं तर तुम्हाला कंटिन्यूमध्ये MSc आणि पुढे 3 इयरमध्ये PhD होऊ शकते. MScचं प्रोजेक्ट तुम्ही पुढे कंटिन्यू करू शकता. मोस्टली ह्या इंडियन इन्स्टिट्यूट टेक्नॉलॉजी किंवा असतील, NITs असतील, तुम्हाला सेकंड इयरला रिसर्च प्रोजेक्ट असतो आणि तो प्रोजेक्ट तुम्ही त्या ठिकाणी एक्सटेंड करू शकता. हा रेग्युलर विद्यापीठ आणि IIT मधला हा फरक आहे. त्यांचं मेन टार्गेटच आहे की बेसिक सायन्समध्ये रिसर्च स्किल किंवा म्हणजे आपल्या इंडियनमध्ये रिसर्च कल्चर कसं डेव्हलप होईल ह्या गोष्टीसाठी आहे ते. हे जिओलॉजी आहे. जिओलॉजीला मात्र हे बघा, ही IIT रुडकी सोडली आणि हा IIT भुवनेश्वर सोडला तर सर्व ठिकाणी तुम्हाला 11th-12thला मॅथमॅटिक्स असणं गरजेचं आहे. आणि MSc जिओलॉजी आणि पुढे PhD केलं तर ज्या रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स आहेत इंडियामध्ये, त्या रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्हाला ॲज अ सायंटिस्ट म्हणून काम करता येतं. टीचिंग तर आहेच आहे किंवा एखाद्या इंडस्ट्री असेल जिओलॉजीशी रिलेटेड, त्या ठिकाणी पण आपल्याला म्हणजे प्लेसमेंट आपली त्या ठिकाणी होऊ शकते. मॅथमॅटिकल स्टॅटिस्टिक्स इथं मॅथमॅटिक्स किंवा स्टॅटिस्टिक्स हा मात्र असणं कंपल्सरी आहे प्रत्येक जवळपास बऱ्याच ठिकाणी. आणि 11th-12thला या ठिकाणी कंडिशन नाही आहे. हे 4 इन्स्टिट्यूट्स मॅथमॅटिकल स्टॅटिस्टिक्स ऑफर करतात. त्यामुळे याचा जरा क्वालिफाईंग स्कोअर हाय असतो, पण प्लेसमेंट चांगलं आहे. मी सजेस्ट करेल तुम्ही PhD विथ म्हणजे PhD ड्युअल डिग्रीमध्ये ऑप्ट करावं कधी पण. फिजिक्समध्ये आणखी इन्स्टिट्यूट आहे. दुसरा मी स्क्रीनशॉट या ठिकाणी घेतलेला नाही आहे. फिजिक्स जवळपास सर्वच इन्स्टिट्यूटमध्ये आहे आणि BScला फिजिक्स असावा कमीत कमी 2 सेमिस्टर किंवा 4 सेमिस्टर आणि मॅथमॅटिक्स पण त्याला जोडून असावा सब्जेक्ट. या कंडिशन्स आहेत. 11th-12thला रिस्ट्रिक्शन नाहीत. म्हणजे इसेन्शियल क्वालिफिकेशन आणि फॉर 12+2 हे मिनिमम एज्युकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ॲडमिशन. तर ज्यावेळेस आपण IIT JAM क्वालिफाय होतो त्यावेळेस आपण पाहणं गरजेचं आहे की आपण ज्या इन्स्टिट्यूटला ऑप्ट करतो त्या इन्स्टिट्यूटचं एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन आपण फुलफिल केलंय किंवा नाही. तर आता एक्झाम पॅटर्न मी या ठिकाणी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे की हा एक्झाम आपला 3 अवर्सचा असतो. एक्झाम कोणताही सब्जेक्ट घ्या तुम्ही, एक्झाम इज ऑफ 3 अवर्स. जेव्हा आपण स्टडीला बसू त्यावेळेस एक्झामचा पॅटर्न कसा आहे तो असावा आणि ही कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट आहे. दिस इज कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट अँड इट इज ऑफ 100 मार्क्स. 100 पैकी आपल्याला फार 80-90 मार्क पण घ्यायचे नाही. मार्क किती घ्यायचे मी पुढे सांगेल तुम्हाला. आपली रँक जर समजा सिंगल डिजिटमध्ये पाहिजे असेल तर तुम्हाला अबाउव 70 मार्क्स त्या सब्जेक्टमध्ये मिळाले पाहिजे. आणि सिंगल डिजिटमध्ये रँक येणं किंवा डबल डिजिटमध्ये बी रँक येणं म्हटलं तर तुम्हाला निश्चित IIT त्या ठिकाणी मिळू शकते. तर 70 अबाउव 100 पैकी मार्क पडले तर तुम्ही त्या ठिकाणी होऊ शकता. तर हे कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट म्हणजे आपल्याला ही टेस्ट ऑनलाईन असते. तुम्हाला त्या जे सेंटर्स आहेत, आता तुमच्या भागामध्ये तुम्हाला अमरावती जवळ असेल तर तुम्ही अमरावतीला ही एक्झाम देऊ शकता. सेंटर चूज करू शकता. नसता नांदेड चूज करू शकता किंवा नागपूर घेऊ शकता. IIT मुंबई रिजनसाठी पुणे सेंटर आहे, नांदेड आहे, सोलापूर आहे, औरंगाबाद आहे, अमरावती आहे आणि नागपूर सुद्धा आहे. जे सिटी जवळ पडते त्याप्रमाणे आपण ते सेंटर फॉर्म भरताना चूज करू शकतो. चुकून दुसरं सेंटर चूज केलं तर काहीतरी नॉमिनल ₹500 चार्ज भरून आपल्याला पुन्हा सेंटर चेंज करावं लागतं. पण त्यामध्ये गॅरंटी नसते की आपलं सेंटर आपल्याला चेंज करून मिळेल. आणि ही एक्झाम ही 3 अवर्सची असते. आता सांगितलं मी, इट इज ऑफ 3 अवर्स अँड मीडियम इज इंग्लिश. medium of this exam is all questions are in English. आता या ठिकाणी there are 3 sections, section A, section B, section C. Section A is MCQ, multiple choice questions. So you have given object type questions and with 4 options. Among 4 options, 1 option is correct. 4 दिलेल्या ऑप्शन मध्ये एक ऑप्शन करेक्ट असतं. बऱ्याच वेळा MCQ सॉल्व्ह करत असताना स्टेटमेंट व्यवस्थित वाचायचं आणि समजा एखाद्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला कन्फ्युजन असेल तर आपण त्या स्टेटमेंटच्या आधारे एखादं दुसरं रॉंग ऑप्शन बाजूला काढू शकतो. म्हणजे डायरेक्ट करेक्ट शोधायचं असं काही नाही आणि नंतर आपण आन्सर गेस करून तो लिहू शकतो. या MCQ ला कदाचित निगेटिव्ह मार्किंग असेल, बाकीच्यांना निगेटिव्ह मार्किंग नाहीये. तर हे MCQ जवळपास 30 क्वेश्चन्स आहेत. 30 मध्ये 10 क्वेश्चन्स हे 1 मार्क्सला आहेत आणि 20 क्वेश्चन्स हे 2 मार्क्सला आहेत.
सेक्शन ए मध्येच. म्हणजे सेक्शन ए जवळपास किती मार्काचा झाला? 50 मार्काचा झाला. हे 30 क्वेश्चन्स या ठिकाणी झाले. सेक्शन बी जो आहे तो MSQs आहेत. एमएसक्यूज म्हणजे काय? मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन. म्हणजे आता जो तुम्हाला पर्याय दिले असतील तर तो पर्यायामधला एक पर्याय बरोबर असू शकतो, त्या पर्यायाचे दोन्ही पर्याय बरोबर असू शकतात, तिन्ही पर्याय बरोबर असू शकतात किंवा चारही पर्याय त्या ठिकाणी बरोबर असू शकतात. आणि ह्या क्वेश्चन्सला निगेटिव्ह मार्किंग नाहीये. जर तुम्ही समजा एखादा XYZ क्वेश्चन आहे आणि त्या क्वेश्चन मधले करेक्ट ऑप्शन तुम्ही जर ठीक तुम्हाला माउसचा आधार घेऊन तुम्हाला सिलेक्ट करायचे असतात. माउसचा आधार घेऊनच हे 2 क्वेश्चन तुम्हाला टिक करून कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट आहे. तर ह्याचे जवळपास 10 क्वेश्चन म्हणजे आता जवळपास 40 क्वेश्चन झाले आणि मार्क्स किती आहेत याला? प्रत्येक क्वेश्चन्सला 2 मार्क्स आहेत म्हणजे 10 दुने 20 म्हणजे 50 प्लस 20 या ठिकाणी झाले. आणि राहिला हा तिसरा सेक्शन. प्रश्नपत्रिकेची विभागणी ही 3 सेक्शन मध्ये आहे. आता न्यूमेरिकल आन्सर टाईप म्हणजे हे कीबोर्डच्या आधारे टाईप करून आपल्याला आन्सर टाईप करायचं. व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप? आपल्याला नंबर टाईप करायचा. तर कीबोर्डवरून आपण ग्रुप दिला असेल त्याची ऑर्डर आपण त्या नंबर प्रमाणे टाईप करू शकतो. ह्या सबग्रुपची ह्या ग्रुपमध्ये इंडेक्स काय आहे त्याच्याप्रमाणे याचे नॉर्मलायझर वगैरे जे काही क्वेश्चन्स असतील ते तुम्हाला कीबोर्डच्या आधारे टाईप करायचे लागतात. तसे त्या ठिकाणी 20 क्वेश्चन्स आहेत. 20 क्वेश्चन्स मध्ये पहिले 10 क्वेश्चन्स हे 1 मार्काला आहेत आणि नंतरचे जे म्हणजे 51 to 60 जे क्वेश्चन्स आहेत 2 मार्काला आहेत. म्हणजे हे किती मार्क झाले आता? जवळपास 10 आणि ते पुढच्या 10 प्रश्नाला 20 मार्क म्हणजे जवळपास 30 मार्क. अशा प्रकारचा 100 मार्क्सचा पेपर आहे. हा पॅटर्न समजून घ्या. आणि क्वेश्चन्स आपण जर बऱ्याच वेळा आपण तयारी न करता डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला गेलो. थोडंसं तयारी करा आणि प्रॅक्टिस केले मागचे सगळे पेपर 2002 पासूनचे सगळे. ऍक्च्युअली तुमच्या नशीब पूर्वी आमच्या काळात तर प्रत्येक IIT सेपरेट एंट्रन्स कंडक्ट करायचे. आम्हाला त्या ठिकाणी जाऊन एंट्रन्स द्यावी लागायची. आता तसं नाहीये. सगळ्या म्हणजे विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून ते जॉईंटली ऑर्गनाईज करतात आणि वेबसाईटवरती सगळ्या विषयाच्या प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर दिलेले आहेत. नेटवरती सर्च केलं तर त्यांचं सोल्युशन मिळतील. इव्हन दो इन मार्केट Amazonला सर्च केलं तर लास्ट इयरचे सॉल्व्ह केलेले क्वेश्चन्स आपल्याला मिळतात आणि सॉल्व्ह केलेले क्वेश्चन्स आपण पाहिले तर आपल्याला कॉन्फिडन्स येईल. आपल्या मनामध्ये हे भावना राहणं गरजेचं आहे की मी करू शकतो. कारण तीच भावना आपल्याला पुढे नेऊ शकते. आणि एखादा दुसरा क्वेश्चन पाहून हातपाय गळायचं काम नाहीये. आपल्याला काय 100 पैकी 100 मार्क घ्यायचे नाही किंवा 70 मार्क घ्यायचे नाही. तुम्ही या ठिकाणी 40च्या पुढे जरी मार्क घेतलात 40% किंवा अबाव 30 जरी मार्क्स घेतले तरी तुम्ही ही एक्झाम करू शकता आणि तुम्हाला चांगल्यापैकी IIT किंवा पण बऱ्याच वेळा आपल्या मनात असते का ग्रामीण भागामध्ये टॅलेंट आहे. स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे थेअरी ऑफ प्रोबॅबिलिटी जे तुमचे स्टॅटिस्टिकल कोर्स आहेत ते त्या ठिकाणी आहेत फक्त आणि ते आपण करू शकतो. थेअरी ऑफ प्रोबॅबिलिटी त्याचं बेसिक असेल. स्टॅटिस्टिकल इंटरफरन्स असेल, काही सॉफ्टवेअर्स असतील R सॉफ्टवेअर्स, काही प्रोग्रॅमिंग असतील. म्हणजे फरक एवढा नाही काय याचा विशेष. स्टॅटिस्टिक्स जो आहे तो आपल्याला बऱ्यापैकी मॅथपेक्षा सोपा होतो. मॅथमॅटिक्स मुलांना हार्ड जात आहे. स्टॅटिस्टिक्स हे काय क्वांटिटेटिव्ह सब्जेक्ट आहे. त्याच्यामध्ये अनालिसिस ओरिएंटेड जास्त आहे. तुम्हाला अनालिसिस करायचं असतं. पण BSc ला स्टॅट असणं काही गरजेचं नाही या ठिकाणी. तर आता या ठिकाणी ह्याचं आता महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आपण या एंट्रन्सची तयारी कशी करायची? तर ह्या एंट्रन्सची तयारी करत असताना सर्वात महत्त्वाचं आता मी थर्ड जे परीक्षा जर जवळ आली असेल तर ग्रुप डिस्कशन करायचं नाही. आपली परीक्षा 13 फेब्रुवारीला आणि आपण जर अभ्यास डिसेंबरला करत असू तर आपल्याकडे 2-2.5 महिन्याचा आपल्याला स्वतःलाच वेळ द्यावा लागेल त्या ठिकाणी अभ्यास करण्यासाठी. एक टाइम टेबल करायचा फर्स्ट इयरपासून. सिलेबस मॅथमॅटिक्सचा सिलेबस या ठिकाणी तुम्हाला मी सांगतो की मॅथमॅटिक्सच्या सिलेबसमध्ये काय काय आहे. तर सिक्वेन्स अँड सिरीज हा टॉपिक आहे. सिक्वेन्स अँड सिरीज ऑफ रिअल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर यामध्ये नाहीत. सिक्वेन्स अँड सिरीज ऑफ रिअल नंबर्स आहे. फंक्शन्स ऑफ वन व्हेरिएबल आहे. फंक्शन्स ऑफ वन व्हेरिएबल. देन इंटिग्रल कॅल्क्युलस,
इंटिग्रल कॅल्क्युलसमध्ये डबल इंटिग्रल, ट्रिपल इंटिग्रल, सरफेस, व्हॉल्यूम, एरिया कॅल्क्युलेट करणं, रिव्हॉल्युशन ऑफ सॉलिड या प्रकारचे एक्झाम्पल कंपल्सरी असतात. वेक्टर कॅल्क्युलस पूर्वी होता, आता नाही. यामध्ये तो फिजिक्समध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. वेक्टर कॅल्क्युलस यावर्षी नाहीये. दरवर्षी 5 ते 10% सिलेबस चेंज होत असतो, त्याप्रमाणे आपण पाहायचं. नंतर ग्रुप थेरी नंतर रिअल अनालिसिस आणि लिनियर अल्जेब्रामध्ये मॅट्रिक्स थेरी आहे, ज्याच्यामध्ये रँक आहे, लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, रँक मेलिडी काढण्याचे क्वेश्चन्स आहेत. तर हे असे टॉपिक्स आहेत. ह्याच्यामध्ये जर सेक्शन वाईज याच्या क्वेश्चनचं अनालिसिस केलं तर सिक्वेन्स अँड सिरीज वरती जवळपास सेक्शन ए मध्ये 6 क्वेश्चन्स विचारतात, सेक्शन बी मध्ये जवळपास 2 प्रश्न विचारतात आणि सेक्शन सी मध्ये 3 प्रश्न. असं अनालिसिस आपण केलं आणि आपण ठरवलं की आता हे सिक्वेन्स सिरीजचा अभ्यास केला तर शुअर शॉर्ट आपण क्वेश्चन सोडू शकतो. फंक्शन्स ऑफ वन व्हेरिएबलचा अभ्यास केला तर आपण शुअर शॉर्ट क्वेश्चन सोडू शकतो. हे सेक्शन वाईज अनालिसिस दरवर्षी 2 ते 3 असे प्रश्न राहतात. काही ठिकाणी विचारत नाहीत. समजा 1 लिहिला म्हणजे काही ठिकाणी तो 0 असू शकतो, कारण टोटल 100चं बॅलन्स करायचं असतं. इंटिग्रल कॅल्क्युलस हा सुद्धा आता आपल्या सिलेबसमध्ये असेलच. डबल इंटिग्रेशन, ट्रिपल इंटिग्रेशन, पोलर फॉर्म, ते स्टँडर्ड फॉर्म वापरतो आपण, पोलर कोऑर्डिनेट्स वापरून इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करतो, सॉलिड रिव्होल्युशन्स. हे कंपल्सरी आपल्याला सुटता येण्यासारखे प्रश्न आहे. याच्यावरती पण प्रश्न बऱ्यापैकी त्यांनी विचारलेले आहेत. वेक्टर कॅल्क्युलस यावर्षी नाही आहे, तरी वेक्टर कॅल्क्युलसचे आता हे 5 प्रश्न मायनस होतील. समजा 5 ते 6 प्रश्न दुसरीकडे ऍड होतील, एखाद दुसरा जादा होऊ शकतो. ग्रुप थेरी काय होतं, बऱ्याच वेळा आपण ग्रुप थेरीचा अभ्यास करतो, पण माझा असा अनुभव आहे, विद्यार्थ्यांना ग्रुप थेरीचे प्रश्न सहसा सुटत नाही, एखाद दुसरा प्रश्न सुटतो. सिलेबस आता आपल्या वेळेप्रमाणे ठरवायचं. आपण जर फर्स्ट इयरला असेल तर आज सर्व सिलेबस आपण व्यवस्थित करू शकतो. आपण थर्ड इयरला असेल, फर्स्ट इयरला असेल तर आपण क्रिकेटमधलं टेस्ट सिरीज खेळल्यासारखं आहे, म्हणजे आपल्याला भरपूर वेळ आहे. सेकंड इयरला असेल तर क्रिकेटचं 50-50 मॅच खेळल्यासारखं, आणि थर्ड इयरला आहे तर आपल्याला 20-20च्या ज्या स्ट्रॅटेजी त्या आपल्याला त्या ठिकाणी अप्लाय करायच्या. आता थर्ड इयरला आहे म्हणजे आता फॉर्म भरला असेल तर तेही, आता किती विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरलेला ही इन्फॉर्मेशन माझ्याकडे नाहीये. पण ग्रुप थेरीमध्ये सुद्धा जवळपास 8 प्रश्न विचारले जातात, 3 सेक्शन मिळून. रिअल अनालिसिस ज्याच्यामध्ये मॅट्रिक्स स्पेस असेल, कनेक्टेडनेस, कॉम्पॅक्टनेस किंवा जे 1 डायमेन्शनल रिअल स्पेस आहे त्याच्यावरती क्वेश्चन्स असतील, तर त्या रिअल अनालिसिसमध्ये सुद्धा जवळपास 7 क्वेश्चन्स विचारले जातात. लिनियर अल्जेब्रा शुअर शॉर्ट हा प्रश्न आपल्याला सुटतो. ह्या दोघांमध्ये जरा कधी कधी अडचण येते, आपल्याला प्रश्न सुटत नाहीत अभ्यास केला तरी. पण जर आपण अभ्यास मन लावून आणि व्यवस्थित केला की ह्याचा आउटपुट काय, असा प्रकारे अभ्यास केला, उगा पाठांतर करायचं म्हणून केला असं चालणार नाही. तर लिनियर अल्जेब्राचा विचार केला तर लिनियर अल्जेब्राला सुद्धा 8 प्रश्न आहेत. तर आपल्याला 60 पैकी आपण 30 ते 35 प्रश्न जरी सोडू शकलो तर तुम्हाला IIT या ठिकाणी मिळू शकते. हे तुम्ही या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. आता ग्रुप डिस्कशन कुणासाठी नाही म्हणलं, आता इथून पुढे ग्रुप डिस्कशन कराल तर अभ्यास केव्हा करायलाच होईल. जे BSc फर्स्ट इयरला आहे ते ग्रुप डिस्कशन करू शकतात. ग्रुप डिस्कशन म्हणजे काय, की एक पर्टिक्युलर टॉपिक आपण अभ्यास करायचा. जनरली मॅथमॅटिक्सच्या विद्यार्थ्यांनी ग्रुप डिस्कशन करणं बंधनकारक आहे. लिमिट आहे, लिमिट कन्सेप्ट आहे. मग लिमिट कन्सेप्ट आपण अंडरस्टँड करायचा, 3-4 ग्रुप करायचा, त्या ग्रुपमध्ये आपण चर्चा करू शकतो. आणि ते एखादा कन्सेप्ट ग्रुप डिस्कस सरकट जाण्याची गरज नाही, आपण 10-10चा ग्रुप करून आपण अभ्यास करू शकतो. फर्स्ट इयर सेकंड इयरचे विद्यार्थी ही स्ट्रॅटेजी अप्लाय करू शकतात ग्रुप डिस्कशनची. थर्ड इयरची पण आपण बऱ्याच वेळा रिकाम्या कॉलेज कट्ट्यावर बसतो, वेगवेगळ्या गप्पा मारतो. तसं न करता एखाद्या कॉन्सेप्टवरती जर तुम्ही चर्चा केली तर त्याचा तुम्हालाच फायदा होऊ शकतो ग्रुप डिस्कशनमध्ये. हे अनालिसिस आहे सिलेबसचं. तर ग्रुप डिस्कशन जे कॉमनली मॅथमॅटिक्स स्टुडंट्स, म्हणजे तुम्ही जर रेप्युटेड इन्स्टिट्यूटमध्ये गेला तर तुम्हाला ते ग्रुपमध्ये बसलेले दिसतील आणि चर्चा करत असलेले दिसतील. आता बऱ्याच वेळा काय होतं, वर्क ऑन युअर कन्सेप्ट. आपण बऱ्याच वेळा काहीच अभ्यास करत नाही आणि अभ्यास न करताच आपण काय करतो, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करायला घेतो आणि मग आपला कॉन्फिडन्स त्या ठिकाणी जातो. अगोदर कन्सेप्टवर काम करा, म्हणजे अभ्यास करा अगोदर. त्या टॉपिकचा अभ्यास करा, म्हणजे वरवरचा अभ्यास करू नका. चाल ढकल, एखादा कन्सेप्ट आपल्याला समजला नाही तर ग्रुप डिस्कशन मधून समजून घ्या. ग्रुप डिस्कशन मध्ये नाही समजला तर तुमचे HOD आहेत किंवा डोंगरवार नितेश सर आहेत. नितेश मला म्हणजे योगायोगाने तुमचे नितेश सर हे सेट क्वालिफाईड आहेत, CSR नेट क्वालिफाईड आहेत, गेट क्वालिफाईड आहेत. त्यांच्याकडे म्हणजे या, आणि ते यंग आहेत आणि या करंट सिस्टममध्ये ते अडॉप्ट झाले आहेत. तुम्हाला त्यांचं पण या ठिकाणी चांगल्यापैकी मार्गदर्शन मिळू शकतं. तुमच्या म्हणजे ग्रुप डिस्कशन तुमच्या स्वतःच्या स्टडीमध्ये नाही झालं तर काय काय होतंय, अरे हा टॉपिक मला समजलेलाच नाही, आता मी काय याला सोडून देतो.
तो सोडून दिलेला टॉपिक भविष्यात कधीतरी आपल्याला अडचण निर्माण करत असतो. त्यामुळे तो टॉपिक सोडू नका आणि पाठांतर हे मात्र बिलकुल करू नका. समजून घ्या, अंडरस्टँड करा. नाही लक्षात राहील तरी चालेल. आणि काय करायचं आता पुढे सांगेल काय करायचं आपण शीटवरती नोट डाऊन करायचे, म्हणजे वारंवार रिवाइज करणं. एखादी गोष्ट लिहिली आपण आज आणि ती जर 5 वर्षांनी पाहिली तर ती आपल्यालाही समजत नाही. त्यामुळे त्याचं थोडं रिव्हिजन होणं पण काय असतं महत्त्वाचं असतं. जे विद्यार्थी यशस्वी होतात हे सर्व 7 गोष्टी फॉलो करतात. तुम्ही पण त्या गोष्टी या ठिकाणी फॉलो करू शकता. आता मी आता म्हटल्याप्रमाणे प्रिपेअर फॉर्म्युला शीट. बऱ्याचसं मॅथमॅटिक्समध्ये फॉर्म्युला आहे म्हणजे इंटिग्रल कॅल्क्युलस असेल, वेक्टर कॅल्क्युलस असेल किंवा आता वेक्टर कॅल्क्युलस नाही आहे सिलेबसमध्ये. फंक्शन्स ऑफ वन व्हेरिएबल असेल किंवा ग्रुप थेरी मधले क्लास इक्वेशन्स असतील, लॅग्रेंजेस थेरम हे सगळे जे स्टेटमेंट्स आहेत एक शीट तयार करायची आणि त्या शीटवरती लिहायचं. प्रथमतः आपण सिलेबस लिहून काढायचा पूर्ण आणि सिलेबसला वारंवार पाहत राहायचं म्हणजे. आणि दुसरं महत्त्वाचं तुमचे टीचर किंवा आमच्यासारखे कोणी तुम्हाला मोटिवेशन करतील तेवढ्यापुरतं चार्ज व्हायचं नाही. आज दिलं आज मी जाऊन करतो आणि सेल्फ मोटिवेशन राहायचं. कधी पण आपण स्वतःला मोटिवेट करत राहायचं स्वतःलाच. मला हे करायचंय. ज्या IIT मध्ये तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं त्या IITचा गेटचा फोटो आपल्या घरात लावायचा आणि आफ्टर 3 इयर्स आय विल बी इनसाइड ऑफ धिस गेट असं लक्षात. मी समजा IISc ही टॉपची इन्स्टिट्यूट आहे तर IIScचा फोटो लावायचा तिथं आणि ठरवायचं आता 3 वर्षानंतर मला या गेटमध्ये एंट्री करायची आहे काही करून. आणि मग ते ध्येय राहिलं का आपण बरोबर ते ध्येयपूर्तीचा आपण प्रयत्न करतो. शाहरुख खानचा डायलॉग आहे म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्याला मिळवायची असेल तर सर्व सर्व गोष्टी आपल्या त्याप्रमाणे म्हणजे आपण सर्वस्वीप्रमाणे प्रयत्न करू शकतो आपण. तर फॉर्म्युला शीट आहे ते फॉर्म्युला शीटमध्ये आपण नोट डाऊन करायच्या महत्त्वाच्या गोष्टी आणि त्या वारंवार रिवाइज करायच्या. सक्सेसफुल विद्यार्थ्यांचे मी कानमंत्र देतो तुम्हाला. मी आता सांगितलं तुम्हाला सिलेबस एका कागदावर लिहायचा आणि तो सारखा वाचत राहायचा, तो पाहत राहायचा. पण 2 विषय घ्या, 1 विषय घ्या, अडचण नाही. 1 विषय घेतला तरी त्याच्यावरच फुल फोकस करा. 2 विषय घेतला तरी समजा काही याला स्कोर नाही आला, त्याला आला तर चांगला आपण इन्स्टिट्यूटला मिळू शकतं. फीजमध्ये काय डिफरन्स नाहीये. आपण त्यामध्ये ते करू शकतो. आणि शक्यतो मी म्हटल्याप्रमाणे की मी म्हटलं आपल्याला 60 मार्क घ्यायचे म्हणजे 60% जर सिलेबस करायचा तर तसं न करता सिलेबस जे आता 3rd इयरला असेल तर तुम्हाला जे टॉपिक समजा 2 वर्षामध्ये समजलेलं नाही किंवा थोडं प्रॉब्लेम असेल तर आधी जे येते ते व्यवस्थित करा. नंतर त्याच्यावर फोकस करा. पण शक्यतो पूर्ण सिलेबस कव्हर केला तर IIT JAM क्वालिफाय होण्यापासून आपल्याला कोणी रोखू शकत नाही. आणि जे मागच्या वर्षीचे पेपर्स वेबसाईटला आहेत किंवा मार्केटमध्ये बुक्स पण अवेलेबल आहेत. लास्ट इयरची डिप्स अकॅडमी असेल किंवा वेगवेगळे ऑथर्स असतील. या ठिकाणी समजा कृष्णा पब्लिकेशन आहे. म्हणजे आमच्याकडं आमच्या कॉलेजमध्ये स्वतंत्र IIT JAM सेल आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी कॉलेज लायब्ररीमध्ये IIT JAMचे पुस्तक मागवतो आणि जे विद्यार्थी IIT JAMची तयारी करतात त्यांना मी ॲडव्हान्स लर्नर म्हणून क्रिएट करतो आणि त्यांना ते बुक प्रोव्हाईड करतो. प्लस ह्याचं म्हणजे स्पेशल कोचिंग न करता फक्त त्यांना गायडन्स करतो. त्याचा आउटपुट म्हणून दरवर्षी 2 ते 3 विद्यार्थी आमच्या महाविद्यालयामधून क्वालिफाय होतात. तर याच्या शेवटी प्रॅक्टिस त्या टॉपिकवरचे पूर्ण क्वेश्चन पेपर करू नका. पण तुम्हाला क्वेश्चन पेपर पाहिल्यानंतर आपल्याला कळतंय की आपल्या सिलेबस आपण केलेला आहे त्यातला हा कोणता क्वेश्चन आहे आणि कॉन्फिडन्स जाऊ देऊ नका. आपण सोल्युशन पाहिलं तर कदाचित आपल्याला तो समजू शकतो. पण ॲटलिस्ट आपल्याला वे कळतोय कसा तो आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा होता. यासाठी ते पुस्तक पण तुम्हाला मी किंवा नंतर सरांकडे लिस्ट देईल त्या बुकची. तुम्ही ते बुक घेऊ शकता आणि तुम्ही जर 10 विद्यार्थी असेल तर 10 प्रकारचे वेगवेगळे बुक घ्यायचे आणि 10चे 10 विद्यार्थी तुम्ही चांगल्यापैकी ग्रुप तुमचं 10-5 काय असेल त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. आता लव्ह टू लर्न हे फार महत्त्वाचं आहे हां. आपल्याला शिकायचं ह्याच्यावर आपण प्रेम करायचं. म्हणजे आपण जे शिकणार आहोत ते मनापासून करायचंय. ती गोष्ट अव्हॉइड करायची नाही, चालढकलपणा करायचा नाही. एखादी आता हे क्लास इक्वेशन ग्रुप 3 मधलं फारच अवघड आहे. जाऊ दे आता नकोच टाळाटाळ करायची नाही थोडक्यात. प्रत्येक गोष्ट शिकण्यासाठी त्यात म्हणजे पूर्णपणे डेडिकेशन या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे. आणि जर तुम्हाला आता तुम्हाला वेळ मिळाला समजा तुमच्या ह्या सगळ्या गोष्टी करून वेळ मिळाला, तर तुम्ही तुमच्या सब्जेक्टमधले CSIRचे क्वेश्चन पेपर पाहू शकता. CSIR नेटचे किंवा सेटचे क्वेश्चन पेपर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. जे भविष्यामध्ये तुम्हाला CSIR नेट, सेट ह्या परीक्षा पण देऊन क्वालिफाईड व्हायचंच आहे किंवा गेट. गेट कशासाठी द्यायचं तुम्हाला? गेट पुन्हा एकदा तुम्हाला समजा MSc तुम्ही समजा तुमच्या अमरावती विद्यापीठातून केलं किंवा गव्हर्नमेंट विदर्भ इन्स्टिट्यूटमधून केलं किंवा आणखी कोणत्या कॉलेजमधून केलं, तर आफ्टर MSc तुम्ही M.Tech करू शकता कॉम्प्युटर सायन्समध्ये आणि किंवा तुम्ही रिसर्च करू शकता त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये. त्याचा तो गेट आहे. ग्रॅज्युएट ॲप्टिट्यूड टेस्ट फॉर इंजिनिअर्स आहे, पण त्या ठिकाणी फिजिकल सायन्स, मॅथेमॅटिकल सायन्स हे सब्जेक्ट मात्र गेटमध्ये
इन्क्लूड केलेला आहे. म्हणजे तो एक मी एम-एस-सी नाही करू शकलो तर पुढे तो आहे. पण ह्याचे जर क्वेश्चन सॉल्व्ह केले, तर तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद मिळतो, कॉन्फिडन्स मिळतो. एखादा सिलेबसशी रिलेटेड नसेल तर सोडून द्या समजा. पण ऑटोमॅटिक तुमच्या पुढच्या गोष्टीची तुमची तयारी होत असते. जे विद्यार्थी बी-एस-सी पासूनच आय-आय-टी जॅमची तयारी करतात, पुढे नेट-सेट पास व्हायला त्यांना काही अडचण येत नाही. बिसाइड दिस या ठिकाणी मेन्शन केलेलं नाही मी. दरवर्षी जी-एस आता जी-एस 2022 ही जाहिरात आली असेल किंवा येईल. टी-आय-एफ-आर पण वेगळी एक्झाम कंडक्ट करतात. टी-आय-एफ-आर. त्याचा क्वेश्चन पेपर पहा. त्या ठिकाणी पण तुम्हाला आणि त्याचा ग्रॅज्युएटचा सिलेबस आहे. प्लस नॅशनल बोर्ड फॉर हायर मॅथमॅटिक्स पी-एच-डीला फेलोशिप देतं 35,000 ते 40,000 एम-एस-सी झाल्यानंतर किंवा एम-एस-सी करण्यासाठी सुद्धा फेलोशिप मिळते. तर ती पण तुम्ही जर एक्झाम क्वालिफाय झाला म्हणजे त्या एक्झाम ज्या आहेत त्या टफ असतात. तरी टफ असतात म्हणजे आपल्याला 100% मार्क घ्यायचेच नाही, ही गोष्ट लक्षात घ्यायचं आहे. बऱ्याच वेळा काय होतं, की मला रँक चांगली आणायची म्हणजे मला खूप मार्क घ्यायचे, की मार्कपेक्षा आपण त्या दिलेल्या विद्यार्थ्यामध्ये कोणत्या रँकला आहे ते महत्त्वाचं आहे. एखाद्या वेळेस असं होऊ शकतं, एखाद्या सब्जेक्टमध्ये 50 मार्काचा फर्स्ट येऊ शकतो, म्हणजे त्याची रँक बंद झाली या प्रकारे 100 पैकी. म्हणजे इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ दॅट एक्झाम. म्हणजे आणि मला येत नाही, मी करू शकत नाही, ह्या गोष्टी मनातून काढून टाकायच्या. एखादा कन्सेप्ट असा येतो, की आपण त्यावेळेस कॉन्फिडन्स लूज होतो. कॉन्फिडन्स लूज होऊ द्यायचा नाही. लगेच दुसरा मार्ग शोधायचा त्या ठिकाणी. आपले टीचर त्या ठिकाणी 24 तास आपल्याला मार्गदर्शन करायला अवेलेबल असतात. तर जवळपास तुम्ही हे 7 ते 8 ट्रिक वापरल्या, तर तुम्हाला आय-आय-टी जॅम पास होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे पास्ट इयर क्वेश्चन पेपरला स्ट्रेस द्या. वेळ मिळाला तर सी-एस-आर नेट हे सगळे क्वेश्चन पेपर्स सी-एस-आर नेटच्या वेबसाईटला अवेलेबल आहे. सेट पुणे युनिव्हर्सिटीच्या तिथं अवेलेबल आहे आणि गेटच्या आय-आय-टीच्या वेबसाईटला सुद्धा अवेलेबल आहे. इव्हन आय-आय-टी जॅमचे क्वेश्चन पेपर सुद्धा तुम्ही आय-आय-टी रुड़की सर्च केलं किंवा आय-आय-टी जॅम 2022 Googleवरती सर्च केलं, त्या इन्स्टिट्यूटला गेला आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पाहिले. सर्वचे सर्व क्वेश्चन पेपर तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. डाउनलोड करून अभ्यास न करता फक्त सोडवण्याचा या ठिकाणी मात्र प्रयत्न करू नका सध्या. तर हे एंट्रन्सची तयारी करणं हा की पॉईंट आहे. हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे या ठिकाणी. इथे काही कोणाला क्वेश्चन असेल विचारू शकता किंवा ॲट द एंड ऑफ सेशन्स यू कॅन आस्क क्वेश्चन्स टू मी. आणि आता म्हटल्याप्रमाणे की नेव्हर गिव्ह अप, म्हणजे एखादा क्वेश्चन्स आपल्याला जर येत नसेल, तर आपण कॉन्फिडन्स आपण सोडून देतो. ना काय रे आता माझं नाही, माझं कामच नाही, मला जमतच नाही. असा विचार तुम्ही या ठिकाणी अजिबात करू नये. अजिबात धीर सोडायचा नाही. मी करणार आणि मला ह्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, ही एन-आय-टी किंवा ही IISc याच्या गेटमध्ये मी फर्स्ट इयरला असेल तर 3 वर्षांनी त्या ठिकाणी जायचं आहे. मी सेकंड इयरला असेल तर 2 वर्षांनी या गेटमध्ये मला एंट्री करायची. काही करून मला या ठिकाणी जायचंच आहे. आणि ह्याची तयारी करत असताना तुमचं ऑटोमॅटिकली त्या सब्जेक्टचं बेसिक तयार होतं. बऱ्याच वेळा असं वाटतं की मी आता आय-आय-टीत ॲडमिशन घेतलं, पास होतोय की नाही होतो. ॲडमिशन घेतलं म्हणजे जरी तुमचं एंट्रन्स झाली असेल, तरी तुम्ही तिथला सिलेबस पाहायचा. त्या सिलेबसला लागणारं मला बेसिक काय-काय आहे. म्हणजे एम-एस-सीचा सिलेबस पाहू शकता वेबसाईटला जाऊन. कोणत्याही इन्स्टिट्यूटला गेला तर एम-एस-सी सिलेबस काय-काय आणि या सिलेबसमध्ये कोणत्या कन्सेप्ट्स मला कळत नाहीये, कोणतं मला येत नाहीये, हे मी अगोदरच तयारी करून ठेवायची. म्हणजे तिथे गेल्यानंतर पण आपल्याला आफ्टर ॲडमिशन म्हणजे आफ्टर रिझल्ट ह्या गोष्टी आपण करू शकतो. आता मी पास झालो, मला चांगले मार्क पडले, आता ॲडमिशन होईल, माझं एम-एस-सी होईल, तसं नाही. बऱ्याच वेळा ॲडमिशन घेऊन पण विद्यार्थी त्या ठिकाणी सोडून येतात. कारण तुम्हाला ते तुमचं जे डेडिकेशन आहे, तुम्ही जो वेळ देताय अभ्यासाला, तो सातत्य तुम्हाला तुमचं सक्सेस मिळेपर्यंत म्हणजे आय-आय-टी जॅम पास झालं, ॲडमिशन मिळालं म्हणजे सक्सेस नाहीये. ही फक्त एक तुम्हाला एक सीडी मिळालेली आहे चढायची. पुढे आणखी बऱ्याच त्या सक्सेसच्या पायऱ्या आपल्याला चढायच्या आहेत. माणूस हा शेवटपर्यंत प्रत्येक गोष्ट मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. रिसर्च केला तर माझं रिसर्च पब्लिकेशन कसं चांगलं होईल या गोष्टीकडे लक्ष देतो. माझे रिसर्च पेपर जास्तीत जास्त लोक कसे वाचतील ह्या गोष्टीकडे आपण लक्ष देतो. चांगला रिसर्च असेल तर यातून पेटंट निर्माण कसं होईल, त्याला मोबिलाइज कसं करता येईल, ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे माणसाच्या आयुष्यामध्ये हे चालूच असतं. या गोष्टीचा प्रयत्न करतच राहायचा. म्हणजे एक एक्झाम पास झाली म्हणजे बाळून न जाता पुढची व्हॉट नेक्स्ट ह्या स्टेप आपण पाहणं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. तर आता गेल्या वर्षीचा हा ॲडमिशन कट ऑफ्स आहे. धिस इज लास्ट इयर ॲडमिशन कट ऑफ्स म्हणजे क्वालिफाइंग मार्क. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, हे 100 पैकी एवढे मार्क पडलेले मॅथेमॅटिकल स्टॅटिक्समध्ये पास आहेत. 100 पैकी किती मार्क? 22 आणि तुम्ही पास झाला तरी तुम्हाला एन-आय-टीमध्ये ॲडमिशन मिळून जातं. हे जनरल कॅटेगरीचं आहे. हे ई-डब्ल्यू-एस नवीन कॅटेगरी आलेली ई-डब्ल्यू-एस इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन आणि हे ओ-बी-सी नॉन क्रिमिनल ज्यांच्याकडे असेल ते ओ-बी-सीमध्ये ट्रीट केले जातात. त्यांचं कट ऑफ हा आहे. आणि एस-सी, एस-टी किंवा फिजिकली हँडिकॅप जे असतील त्यांच्यासाठी हा कट ऑफ आहे. 100 पैकी मार्क कट ऑफ आहेत. आता इथं तर तेवढे ॲडमिशनच नव्हते. त्यामुळे त्याने याने असं केलं. मी त्यांच्याच वेबसाईटवरून घेतलेले कट ऑफ हे. मी काही तयार केलेलं नाहीये. हे फिजिक्सचा
आणि जवळपास एखादा दुसरा मार्क कमी जास्त होऊ शकतो. म्हणजे एवढे 100 पैकी एवढे मार्क घेतले आपण क्वालिफाय होतो, तो आपल्याला एक कॉन्फिडन्स देतो. म्हणजे आता आपल्याला इकडली परीक्षा पास व्हायचं असेल तर आपल्याला 40% मार्क पडणं बंधनकारक आहे. इथं तर कुठेच 40% मार्क नाही आहेत. फक्त हे बायोटेक्नॉलॉजीचा स्कोर थोडा हाय आहे. कारण जागा कमी आहेत आणि कॉम्पिटिशन या ठिकाणी जास्त आहे म्हणून ती रँक थोडी हाय जाते. पण आता बहुतेक तुमच्या ग्रुपमध्ये बायोटेक्नॉलॉजी कोणी या ठिकाणी नाहीये. हे मॅथमॅटिक्सचं आहे. 24.69 आणि आमच्या एका विद्यार्थ्याला गेल्या वर्षी 26 पॉइंट काहीतरी मार्क मिळाले. त्या 26 पॉइंट्स. तो IIT पाटणामध्ये सध्या MSc मॅथमॅटिक्स करत आहे. किती मार्क इथं क्वालिफायिंग हे आहेत. फक्त आपल्याला ते IITचे म्हणजे रिझल्ट नंतर रिझल्ट्स जनरली 22 मार्च किंवा मार्चचा शेवटचा आठवडा जो आहे, त्या ठिकाणी रिझल्ट लागतो आणि रिझल्ट लागल्यानंतर एप्रिल एंडपर्यंत ॲडमिशनचे 4 राउंड होतात. आपल्याला कुठेच जायची गरज नाही. सगळं प्रोसिजर ही ऑनलाईन आहे. आपण व्यवस्थित कोड टाकायचा, तुमच्या टीचरचं मार्गदर्शन घेऊन कोणत्या IITला प्रिफर करू, काय करू, याप्रमाणे आपण ऑप्शन फॉर्म भरून द्यायचा आणि आपल्याला जागेवर कळतंय, आपल्याला कुठं ॲडमिशन घ्यायचं आहे. इव्हन आता IITमध्ये जरी असेल तरी तिथली फी भयंकर आहे. फी म्हणजे भयंकर म्हणजे नाही, इंजिनिअरिंगसारखीच फी असते त्यांची. पण ॲडमिशन मिळणं फार महत्त्वाचं या ठिकाणी, कारण पुढचा करिअरचा आपल्याला त्या ठिकाणी गेट मिळतो. दरवाजा आपल्याला पुढच्या करिअरचा दरवाजा त्या ठिकाणी उघडला जातो. पुढचं करिअर म्हणजे काय? आता बऱ्याच जण मग आता MSc करायचं, काय MSc करायचं हे सांगता आलं पाहिजे. एकतर सगळ्यात शेवट आपल्याला टीचर व्हायचं ही गोष्ट लक्षात घ्यायची. लास्ट ऑप्शन हा टीचर असेल. तुम्ही रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट्समध्ये रिसर्च असोसिएट म्हणून सुद्धा काम करू शकतात. उदाहरणार्थ इस्रो असेल, DRDO असेल किंवा आणखी ज्या सायंटिफिक लॅबोरेटरीज आहेत ऑल ओव्हर इंडियामध्ये, त्या ठिकाणी सुद्धा आपण करू शकतो. इंडस्ट्रीमध्ये जाऊ शकतात किंवा फॉरेनमध्ये ते गेल्यानंतर तुम्हाला GRE TOEFL क्वालिफाय झाला, तर डॉक्टरेटसाठी याचा बेस घेऊन तुम्ही डॉक्टरेटसाठी बाहेरच्या चांगल्या विद्यापीठात जे वर्ल्ड रँकिंगमध्ये आहेत, त्या विद्यापीठामध्ये डॉक्टरेट करू शकतात आणि चांगला रिसर्च, चांगली डिग्री केली तर तुम्हाला आज मागणी आहे. चांगलं काम करणाऱ्याला मागणी आहे. ज्याला काहीच येत नाही त्याला मागणी नाही आहे. मग ते उगाच शाळा, कॉलेज या ठिकाणी पुन्हा पाहतात आणि परिस्थिती काय आहे शाळा, कॉलेज, जॉबची तुम्हाला सध्या माहीत आहे. तर ह्या गोष्टीचाही आपण त्या ठिकाणी सारासार आपण विचार करायचा. तर हे फक्त कट ऑफ्स आहेत गेल्या वर्षीचे 2021चे. ओके, आय विल मूव्ह फॉर फर्दर. आता बुक्स, कोणते बुक्स फॉलो करायचे या ठिकाणी. आता आपण टॉपिक पाहू शकतो. आता स्टॅटिस्टिक्स असेल तुमचा कोर्स, तर इंट्रोडक्शन टू मॅथमॅटिकल स्टडीज, गुप्ता अँड कपूर हे खूप चांगलं पुस्तक आहे. मॅथमॅटिकल स्टॅटिस्टिक्स, गुप्ता कपूर, व्हॉल्यूम मोठा आहे तो. हे पुस्तक तुम्ही त्या ठिकाणी पाहू शकता. स्टॅटिस्टिक्ससाठी करायचं असेल तर. मॅथमॅटिक्ससाठी पुढे मेन्शन करतो. आता डिफरन्शियल कॅल्क्युलस पाहायचं असेल तर गोरख प्रसाद बऱ्याच युनिव्हर्सिटीमध्ये आहे. याला ऑप्शन तुमचं SC मलिक, शांती नारायण हे इंडियन ऑथर्स आहेत. वॉल्टर रुडिन आहे. हे पुस्तक तुम्ही या ठिकाणी रिव्ह्यू करू शकता. चांगलं पुस्तक वाचणं हे महत्त्वाचं आहे. उगाच कोणतरी पुस्तक आहे आणि वाचत बसलं, बऱ्याच वेळा पुस्तकामध्ये पण बऱ्याच मिस्टेक असतात आणि मग ते आपल्याला रॉंग वेला घेऊन जातात. त्यामुळे रेप्युटेड ऑथर जे आपल्या युनिव्हर्सिटी सिलेबसने दिलेलं असतात, BOSने रिकमेंड केलेलं असतात, ते पुस्तकं चांगले असतात. UGCचा करिक्युलम पाहिला तर तिथले तर पुस्तक एकदम स्टँडर्ड आहे. UGCच्या वेबसाईटवर जाऊन स्टँडर्ड करिक्युलम फॉर मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट्स, कॉम्प्युटर सायन्स सब्जेक्ट पाहू शकता आणि त्याच्या खाली रेफरन्सची जी यादी दिलेली आहे, ते पुस्तक फार महत्त्वाचे आहे. नंतर इंटिग्रल कॅल्क्युलस जे गोरख प्रसादचं आहे. या इंटिग्रल कॅल्क्युलसमध्ये म्हणजे ह्या टॉपिकमध्ये क्वेश्चन शुअर सोडू शकतात तुम्ही. 6 ते 7 प्रश्न आरामात तुम्हाला या ठिकाणी सोडू शकतात. तुमच्या सिलेबसमध्ये जर मल्टीव्हेरिएबल कॅल्क्युलस असेल तर त्या ठिकाणी त्याचा सेकंड पार्ट जो आहे तो डबल इंटिग्रल आहे, ट्रिपल इंटिग्रल आहे, फाइंड व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिव्हॉल्युशन आहे. म्हणजे एक 2 क्वेश्चन असतात आणि ते आपल्याला सुटतात या ठिकाणी प्रश्न. म्हणून मी सांगतो हे पण बुक गोरख प्रसादचं चांगलं आहे. सिक्वेन्स सिरीज मॅथमॅटिकल अनालिसिस हे बुक आपलं SC मलिक, हा SC मलिक मधले पण बरेच एक्झरसाइजचे क्वेश्चन असतात, आपण ते पाहू शकतो. किंवा सोपे म्हणजे मी ह्या मुद्दाम इंडियन ऑथरचे पुस्तक दिले जे आपल्याला कन्सेप्ट समजायला सोपे जातात. सिक्वेन्स सिरीज बाय शांती नारायण आहे. वॉल्टर रुडिन किंवा बर्टले शर्बट हे पुस्तक चांगले आहे. नंतर प्रिव्हियस इयर जाम पेपर्स ऑनलाईन Amazon, फ्लिपकार्टवरती सर्च केला, जाम क्वेश्चन पेपर्स ऑफ मॅथमॅटिक्स, जामचं मटेरियल तुम्हाला त्या ठिकाणी जवळपास 100 ते 200 रुपयामध्ये मागचे क्वेश्चन पेपरचा बंचच गेल्या वर्षीपर्यंत मिळून जाऊ शकतो. जर डाउनलोड केला नाही तर तुम्ही प्रत्येक विषयाचं या ठिकाणी पाहू शकता विथ सोल्युशन विथ एक्सप्लेनेशन, कसं हा क्वेश्चन सोडवलेला आहे. हे जर कळलं आपल्याला तर सुरुवातीला ठीक आहे, आपण पाहूयात, सोल्युशन वाचूयात आणि मग नंतर त्याच्या टाईपचं आपण सॉल्व्ह करू शकतो. न वाचता आपल्याला बऱ्याच गोष्टी कधी समजत नाहीत.
ओके. ह्याच्यानंतर दुसरा जो टॉपिक ग्रुप थेरी होता. तर ग्रुप थेरीसाठी एक महत्त्वाचं पुस्तक आहे जोसेफ गॅलेनचं. मुंगरवार सरांकडे आहे ते. जोसेफ गॅलेन कॉन्टेम्पररी ॲब्स्ट्रॅक्ट अल्जेब्रा. अतिशय महत्त्वाचं बुक आहे. नेट सेटचं प्रिपेअर करा, गेटचं प्रिपेअर करा. जोसेफ गॅलेन किंवा फ्रेलेचं एक म्हणून आहे. ग्रुप थेरीसाठी हे बुक तुम्ही फॉलो करा. नंतर लिनियर अल्जेब्रासाठी कुमरेसनचं जॉमेट्रिक अप्रोच ऑफ लिनियर अल्जेब्रा किंवा विकास सहाय 20चं लिनियर अल्जेब्रा जे MSc ला असेल पण तुम्ही वापरू शकता. किंवा तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये जे आहे सिलेबसमध्ये ते सुद्धा पुस्तक तुम्ही पाहू शकता. लिनियर अल्जेब्रामध्ये मॅट्रिक्सवरती शुअर शॉर्ट प्रश्न सोडवू शकतो आपण. लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन शुअर शॉर्ट क्वेश्चन सोडवू शकतो. इनर प्रॉडक्ट स्पेसवरती एखादा दुसरा क्वेश्चन आला तर सोडवू शकतो. कारण हे आपण त्या ठिकाणी प्रश्न आपण इझिली त्या ठिकाणी आपल्याला सुटतात. वेगवेगळ्या क्वेश्चन बँक्स नेटवरती सर्च करून सुद्धा आपण क्वेश्चन पाहू शकतो. जेवढं जास्तीत जास्त नॉलेज अक्वायर करता येईल आणि क्वेश्चनचा अप्रोच पाठांतर करू नका. प्रत्येक टर्म्स ही अंडरस्टँड करून घ्या. अंडरस्टँड केलेली गोष्ट विसरत नाही. आपण लॉजिकली फॉर्म्युला पण नंतर डेव्हलप करू शकतो आपल्या याच्याप्रमाणे. तर चूजिंग गुड बुक टू क्वालिफाय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. प्रोसिजर फॉर ॲडमिशन्स जनरली एव्हरी इयर मार्च 22 ते 30 मध्ये रिझल्ट डिक्लेअर होतो. या ठिकाणी तुम्हाला दरवर्षी 31 मार्च नंतर तुमचं जे कॅटेगरी सर्टिफिकेट असेल ते व्हेरीफाय करून म्हणजे जुनं सर्टिफिकेट चाललं नाही. एक त्याची व्हॅलिडिटी जे असेल SC ST OBC ते सगळे गोष्टी अप्लाय करताना करून घ्यायच्या असतात. त्याचा फॉर्मॅट दिलेला आहे. किंवा आपल्याकडले सर्टिफिकेट असतील तर ते सगळे अप्लाय करताना तयार ठेवायचे. नंतर एप्रिल मंथमध्ये ॲडमिशनचे 4 राउंड्स होतात. ऑन द स्पॉट सुद्धा राउंड होतात. त्या ठिकाणी पण बऱ्याच वेळा आपल्याला ॲडमिशन मिळतं. ऑन द स्पॉटला आपल्याला त्या ठिकाणी जावं लागतं. 4 राउंड होतात आणि तुम्ही क्वालिफाईड असाल तर कोणतं ना कोणते तुम्हाला NITचे मात्र सेपरेट राउंड होतात. IITचे सेपरेट राउंड होतात. NITच्या वेबसाईटला गेलात तर ह्या IIT जाम स्कोर कार्डच्या आधारे बऱ्याचशा विद्यापीठ त्याच्या आधारे ॲडमिशन देतात. म्हणजे उदाहरणार्थ NIT असतील, काही सेंट्रल युनिव्हर्सिटी असतील किंवा काय सध्या पण सेंट्रल युनिव्हर्सिटी कंबाईनमध्ये एंट्रन्स टेस्ट कंडक्ट करून देतात. पण काही ठिकाणी तुम्हाला जाम स्कोर म्हणजे तुमच्याकडे व्हॅलिड जाम स्कोर म्हणजे काय ज्या वर्षी स्कोर या वर्षीच अप्लाय करायचा असतो. तो स्कोर कार्ड असेल तर तुमच्याकडे बाकीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा ते ॲडिशनल गोष्ट आहे. आणि मग हे 4 राउंड्स तुम्ही म्हणजे ॲडमिशनचे करून कुठेतरी ॲडमिशन होईल. पण आपला स्कोअर बऱ्यापैकी समजा 35 किंवा 40 मार्काच्या पुढे असेल तर आपल्याला पहिल्या 1-2 राउंडमध्येच ॲडमिशन मिळून जातं. आपण ती प्रक्रिया त्या ठिकाणी करू शकतो. तर प्रोसिजर हे आफ्टर क्वालिफाय झाल्यानंतरचा भाग आहे. आणि मी शेवटी एकच म्हणेन टू अक्वायर नॉलेज आपण स्टडी करूयात. पण टू अक्वायर विजडम आपल्याला या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन करावं लागेल. आणि दुसरं असं जी कन्सिस्टन्सी सातत्य आहे जे आपण टाइम टेबल फॉलो करणार आहात. आज अभ्यास केला 1 तास, उद्या पण 1च तास अभ्यास करा. जास्त वेळ अभ्यास करत असाल तर दर 1 तासानंतर 15 मिनिटाचा ब्रेक घ्या. सोशल मीडियापासून दूर राहा. YouTubeचा वापर करा तुमच्या नॉलेज घेण्यासाठी. YouTubeवर बऱ्यापैकी ट्रिक्स शॉर्ट व्हिडिओज आहेत जे क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला मदत करू शकतात YouTubeवरती सुद्धा. तर तुमचं लक्ष दिलं तुम्ही व्यवस्थित जागे राहून त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. आणि बुंगरवार सरांनी मला या ठिकाणी इन्व्हाइट केलं, आपल्याबरोबर चर्चा करण्यास संधी दिली त्याबद्दलही धन्यवाद. याच्या व्यतिरिक्त कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. सर मॅथमॅटिक्स MA जे तुम्ही सांगितलं ते नेमकं काय आहे सर? MSc मॅथमॅटिक्स आहे. MA होतं सर स्लाइडला मॅथमॅटिक्स MA मास्टर ऑफ आर्ट. नाही, MA इकॉनॉमिक्स असेल ते. MA हा सब्जेक्ट कोड आहे त्याचा. अच्छा बरं. MA इज अ सब्जेक्ट कोड. मॅथमॅटिक्स कंसात जो MA लिहिला होता ना मी तो सब्जेक्ट कोड होता. सर MA मॅथमॅटिक्स सुद्धा करता येते आपल्याला. मुळे सर बोलतो सर. हा नमस्कार मुळे सर. MA मॅथमॅटिक्स म्हणजे आपल्याला IIT मध्ये नाही सर ते. सर ठीक आहे. नाही यांना प्रश्न होता का नाही तर त्यांना हे जे कंसात लिहिलं ना सर ते कोड आहेत, सब्जेक्टचे कोड आहेत आपल्याला अप्लाय करता येतात ते. ओके थँक्यू सर. हो. आणखी कोणाला क्वेश्चन्स? फर्स्ट इयर सेकंड इयर आता थर्ड इयरचे विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरले असतील तर ते तयारी करत असतील. विद्यार्थ्यांनी फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन. मी सजेस्ट कराल 2 विषयामध्ये फॉर्म भरा. मॅथमॅटिक्स मध्ये करत असाल तर मॅथमॅटिकल स्टॅटिस्टिक्स भरा. फिजिक्स मध्ये करत असाल तर जिओलॉजी किंवा इकॉनॉमिक्सचा पण विचार करा. त्याच्यामध्ये सुद्धा कॉम्पिटिशन कमी, करिअरला संधी जास्त आहेत.
आणि डेटा सायन्स म्हणून तुम्ही सर्च केलं तर डेटा सायन्समध्ये ह्यूज नंबर ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज नियर फ्युचर येत्या 5 वर्षामध्ये आहेत. ते नेटफ्लिक्स असेल, अमेझॉन असेल, फ्लिपकार्ट असेल, जे पब्लिकचा ट्रेंड असं म्हणजे डेटा जो आहे सगळा ऑनलाईन डेटा आहे, त्याचा डेटाचं अनालिसिस, पब्लिक ट्रेंड आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपण काम केलं पाहिजे. ॲक्च्युअल सायन्स असेल, ह्याच्या IIT जाम सोडलं तर तुम्हाला आणखी एक एक्झाम आहे GS जनरल स्टडीज म्हणतो आपण त्याला. TIFR मुंबई कंडक्ट करतो, जे सगळे TIFRचे सेंटर त्या ठिकाणी ॲडमिशन मिळतं. आणखी या इन्स्टिट्यूट सोडल्या तर इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट ज्या 5 ते 6 आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा MS त्या ठिकाणी आहे, मात्र MA मॅथ्स, MA इकॉनॉमिक्स, MSc मॅथ्स, MSc स्टॅटिस्टिक्स त्या ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी आपण म्हणजे पाहू शकतो जे थर्ड विद्यार्थी त्याच्या नंतर प्रोसिजर असते ते तुम्ही त्या इन्व्हॉल्व होऊ शकता. सध्या फक्त काय फर्स्ट इयरचा आपण सिलेबस पाहायचा, आपला सिलेबस त्या एंट्रन्सच्या सिलेबसला मॅच करायचा आणि त्याप्रमाणे आपण कॉन्सन्ट्रेट करून त्याचा अभ्यास करायचा. फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांना टेस्ट मॅच खेळल्यासारखं आहे, आरामात ते जिंकू शकतात. सेकंड इयरचे विद्यार्थी 50-50 मॅच खेळल्यासारखं आहे आणि थर्ड इयरला मात्र फॉर्म भरला असेल तर हे 2020च्या स्ट्रॅटेजी अप्लाय करणं त्या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आपण वेळेप्रमाणे कोणाची फास्ट ग्रास्पिंग असेल, कोणाचं स्लो ग्रास्पिंग असेल. मी अल्बर्ट आइन्स्टाईनचं उदाहरण देतो. अल्बर्ट आइन्स्टाईन हे स्लो लर्नर होते. अल्बर्ट आइन्स्टाईन हे स्लो लर्नर होते क्लासमध्ये. बऱ्याच वेळा विचित्र गोष्टी केल्या तर पूर्ण क्लास त्यांना असायचा. पण त्याने कायम म्हणजे त्यांनी स्वतःला कधी कमी लेखलंय. कोणत्याही आयुष्याच्या कोणत्याही स्टेजला आपल्याला आता येईल नाही, तर आयुष्याच्या कोणत्याही स्टेजला आपल्याला कोणताही एक पॉईंट क्लिक झाला, तर आपण त्या ठिकाणी पुढे जाऊ शकतो. म्हणजे त्याने विचार केला, की जे बसमध्ये जात होते, ह्या बसचा स्पीड जर लाईटसारखा असेल किंवा ध्वनीच्या वेगासारखा असेल तर काय होईल? असा विचार करून त्याने ते इक्वेशन्स, युनिव्हर्सल इक्वेशन्स फाइंड केलेला आहे. आणि शक्यतो राईट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन दोन्ही ब्रेनचा वापर त्यांनी केलेला आहे. ॲव्हरेज स्टुडंट्स 1% पण ब्रेन वापरत नाहीत. म्हणजे हा तो टॉपिक वेगळा होऊ शकतो या ठिकाणी. आणखी काही कोणाला क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता. सर इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये उपलब्ध नाही का? इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये नाहीये, सध्या तर नाहीये. पण तुम्ही MSc इलेक्ट्रॉनिक्स करून गेट देऊन MTech किंवा रिसर्च IIT मधून करू शकता नंतर. पण इलेक्ट्रॉनिक्स विद्यार्थ्यांना फिजिक्सचा ऑप्शन आहे त्या ठिकाणी. सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आहे. आता आजकालचे विद्यार्थी हे NRF रँकिंग केलेले इन्स्टिट्यूट, ज्या इन्स्टिट्यूट NRF रँकिंग मध्ये 100 मध्ये आहे, 150 मध्ये आहे किंवा 1000 मध्ये आहे, त्या ठिकाणी ऍडमिशन घ्यायचा प्रयत्न करतात. कंपन्या चेक करतात की NRF केलेला आहे की नाही. ओके, कुणाला काही क्वेश्चन? ओके सर, क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता. थँक्यू नितेश सर. Thank you so much, Vavre sir. It was indeed motivating and extremely informative session. So we are so honored and privileged to have you with us, sir. Thank you so much for giving all the guidance about IIT JAM exam, detailed information about how to prepare exam, group discussion, all the things. So we are so much thankful to you. So now I would like to invite coordinator of today's program, Dr. K.R. Mule sir, Head Department of Mathematics, our college. Sir, please. Okay, sir. Good morning, one and all. Myself, Dr. K.R. Mule, Head Department of Mathematics, DM Brungle Science and Art College, Segaon. Source of our inspiration, our president of our institution and college, Sri DM Brungle Science College, Sri Ramuji Brungle sir, and principal of our college, Honorable Principal Dr. R.A. Khatsan sir, who always cooperative and support such type of activity. I am thankful to Dr. MS Vavre sir for giving
for giving very informative session for today's IIT JAM workshop 2021 and 22. This workshop must be helpful for our students. Thank you so much, sir. And I congratulate to competitive exam guidance cell of our college for these workshops. Dr. M.S. Vavre sir used the nice deliver lecture on different type of different topics, algebra, also very nice explain about syllabus and group discussion. Again, thank you, very much thankful Dr. M.S. Vavre sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So, on the behalf of Honorable Principal Dr. Ari Hudson, sir, I would like to invite here for giving the presidential speech for today's program, Dr. D.L. Bade, sir. So, please, sir, D.L. Bade, sir. Hello. Okay. Thank you, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes. You're audible, sir. Okay. Thank you. Thank you. Okay, sir. Yes. First of all, I pay my great tribute to Sant Gadge Baba and late Bhausaheb Burungle. So today, the competitive exam guidance cell and the Department of Mathematics organized IIT JAM Awareness Workshop 2021-22. So the today's program patron, Honorable Sri Ramvijay Dhaneshwarji Burungle, President, late Reverend Father Sri Maskuji Guruji Burungle, Education Society Shegaon, Principal Dr. Ari Hudson sir, Chief Guest and Speaker Professor M.S. Vavre sir, Head Department of Mathematics, Rajashri Shahu Mahavidyalaya, Latur, Coordinator of this program, Dr. K.R. Mule sir, Head of the Department of Mathematics, D.M. Burungle Science and Art College, Shegaon, Organizer Professor N.G. Ghungarwar sir, Nodal Officer, Competitive Exam Guidance Cell. So, my dear student, first of all, I really thankful to Professor M.S. Vavre sir to have a nice lecture and guidance to our student about the JAM, that is a joint admission test for the masters, that is really organized or conducted from 2004 by the Indian Institute of Science, National Institute of Technology, and IITs. So these three are really giving this taking this exam from 2004. So I really thankful to Vavre sir and my dear student. I will tell you the one word, that is Atta Deepa Bhava. That Lord Buddha, before 2500 years back, Lord Buddha say Atta Deepa Bhava. So means you have to lighten yourself. That is, once you lighten yourself, you can do anything. And today, for example, the Vavre sir also says that you have to do yourself own. Don't depend on others. Once you enlighten yourself, you can achieve your goal. And you cannot forget your goal. That's why it's very remembering that point that the Lord Buddha said, the Atta Deepa Bhava. म्हणजेच तुम्हाला सांगायचं झालं की प्रत्येकाने आपल्या स्वतःला अत्तदीप भाव म्हणजे स्वतःला पेटवलं पाहिजे, स्वतःला जागवलं पाहिजे, स्वतःची चेतना निर्माण करायला पाहिजे, हे सर्वात महत्वाचं आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं जे वय आहे, मी नेहमी सांगत असतो की द एज यू हॅव, हे एज तुम्हाला परत मिळणार नाही. लक्षात घ्या. तुम्ही जे ग्रॅज्युएशन मध्ये आहात, भावरे सरांनी खूप सुंदर सांगितलं या ठिकाणी की आपण आपल्या उद्देशापासून भरकटलं नाही पाहिजे. जर तुम्ही त्या उद्देशापासून जर भरकटले तर तुम्ही तो उद्देश जो आहे तो साध्य करू शकणार नाही. म्हणून आजच्या या वर्कशॉपच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगतोय विद्यार्थी मित्रांनो की
आपण या 3 वर्षाचा खूप चांगला सदुपयोग घ्यावा. आपल्या महाविद्यालयामध्ये घुंगरवार सरांसारखे, प्रोफेसर मुळे सरांसारखे, प्राचार्य सरांसारखे, वाडेकर सरांसारखे असे खूप चांगले सर्व तज्ञ प्राध्यापक मंडळी या ठिकाणी आहेत. त्या सर्व प्राध्यापक तज्ञ मंडळींचा या ठिकाणी उपयोग घेऊन खूप छान मार्गदर्शन घेऊन 3 वर्षाचा या वेळेचा उपयोग घेऊन कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामकडे वळा. कारण की पहा, लक्षात घ्या, या ठिकाणी घुंगरवार सर जे आहेत नोडल ऑफिसर आहेत आपले कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेलचे, ते नेहमी सदैव तुम्हाला या पद्धतीने मदत करतील आणि तुम्ही एकही रुपया न देता चांगल्या ठिकाणी कसं लागता येईल, कसं मानाचे पद निर्माण करता येईल, कसं मानाचे पद स्वीकारता येईल, घेता येईल, हा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. आणि या ठिकाणी बोलताना माझ्या लक्षात आलं, प्रोफेसर MS वावरे सर खूप मेहनतीतून पुढे आलेले व्यक्तिमत्व आहे आणि म्हणून मी मुद्दामून घुंगरवार सरांना फोन करून सांगितलं की सर आपल्या मातृभाषेतून सरांना बोलायला सांगा. म्हणजे आपले विद्यार्थी जे आहेत ते खऱ्या अर्थानं सरांचा जो मेसेज आहे ते डायरेक्टली हृदयापर्यंत पोहोचेल. म्हणून मी सरांना म्हटलं की सर त्यांना एकदा रिक्वेस्ट करा, का बरं आपल्या थोडं मातृभाषेतून बोलू द्या. कारण की सर खूप मेहनतीतून पुढे आलेले आहे, त्यांच्या बोलण्यातून मला जाणवलं. आणि म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, आपण असे जे लोक गायडन्स साठी तुम्हाला बोलवतो आणि सांगतो की तुमचं त्यांचं गायडन्स आपल्याला घ्यायचं असतं. ते कशासाठी? कारण की त्यांचे व्यक्तिमत्व जे असं असतं की त्याच्यातून काहीतरी घेण्यासारखं असतं, शिकण्यासारखं असतं. तर ते आपण घेतलं पाहिजे, शिकलं पाहिजे आणि विद्यार्थी मित्रांनो आपण घडलो पाहिजे. कारण की काय झालेलं आहे, आमचा काळ आणि तुमच्या काळामध्ये बराच फरक आहे. म्हणजे आमच्या काळामध्ये सुद्धा आणि तुमच्या काळामध्ये प्रत्येक काळामध्ये भरकडत काळ आहे. तो भरकडता आपण सदैव कसं एक राहू हा प्रयत्न आपण केला पाहिजे आणि सक्सेसफुल झालं पाहिजे असं काही हरकत नाही. काही घुंगरवार सर म्यूट करा. आवाज येतोय थोडस म्यूट झालेला आहे. ओके, तर सर्वप्रथम या ठिकाणी सरांचं या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो. खूप छान या ठिकाणी वर्कशॉप या ठिकाणी केलेला आहे, खूप ऑर्गनाइज आहे आणि प्रिन्सिपल सरांचं सुद्धा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की खूप छान या ठिकाणी मला बोलायला संधी दिली, जेणेकरून मी विद्यार्थ्यांशी बोलू शकेल. तर शेवटी एक अपेक्षा करतो की सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, न भरकडता या 3 वर्षाचा खूप चांगला सदुपयोग घ्या आणि वावरे सरांसारखे जे गायडन्स तुम्हाला मिळतं त्यांचं गायडन्स घ्या आणि खूप मानाचे पद या ठिकाणी प्राप्त करा, असे मी या ठिकाणी अपेक्षा करतो. आणि कुठलंही मार्गदर्शन लागेल तर सदैव आम्ही या ठिकाणी तयार आहे. केव्हाही या, आपण या ठिकाणी मार्गदर्शनासाठी आहे. वावरे सरांसारखे, घुंगरवार सरांसारखे, वाडेकर सरांसारखे असंख्य तज्ञ या ठिकाणी आहेत. त्यांचं मार्गदर्शन घ्या आणि एवढी अपेक्षा करतो. आणि या ठिकाणी मला बोलण्यासाठी संधी दिली याबद्दल मी प्राचार्य सरांचे पूर्ण टीमचे या ठिकाणी धन्यवाद देतो आणि थांबतो. ठीक आहे सर, थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for enlightening us with your kind words. Now, I would like to invite our young and dynamic personality, IQAC coordinator, to present vote of thanks for today's program. Vadekar, sir. I'm audible, sir? Yes, sir. Okay. So, it's my pleasure and honor to propose the vote of thanks of this today's workshop on competitive exam, organized by Competitive Exam Guidance Cell and Department of Mathematics. And the topic is very fantastic, IIT JAM Awareness Workshop 21-22. So first of all, I'm very much thanks to President of our college, Honorable Sri Ramvijay Dhaneshwarji Brungle, for providing such a nice platform and motivate us for organizing such a type of workshop for our students. Also, thanks to a very dynamic personality in between to us today as a resource person, as chief guest and speaker of this workshop, Professor MS Wavre sir. Really a very knowledgeous lecture given by sir, and in detailedly explain the all process, mechanism, and pre-planning, and how can we go to this IIT and JAM. So this is a really outstanding workshop for our student.
and definitely this knowledge is beneficial for our student in their future. So once again, I'm thank you very much, sir, Vavre sir, for spending your valuable time between to us and giving a truthful knowledge. Thanks once again. Thanks to principal sir of our college, Dr. Ari Karsan sir, for cooperating about this workshop. Also thanks to chairperson of this today's workshop, Dr. Dhammapalji Bade sir, for giving their presidential speech and motivate us about this workshop. Also thanks to Dr. K.R. Moode sir, head of the department mathematics, for organizing such a nice workshop for our student and make aware about them about the IIT and JAMS examination. Also thanks to convener of this workshop, Nitesh Gungarwar sir, and all the organizing and advisory committee of this workshop. And lastly, all participants, they listen this program with carefully with a special. Thank you one and all. Thank you very much. Please, Gungarwar sir. Thank you so much, sir. So on the behalf of our principal sir and chairperson, I would like to say that today's program is over here. So thank you one and all. Thank you all the participants, and especially thanks to Mahesh Vavre sir. Thank you so much, sir. Thank you, Nitesh sir. Thank you. Thank you so much, sir. केव्हा अडचण पडली फोन करा, मदत करायला होता मी. Definitely, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Vavre sir. थँक्यू सर. भेटू सर. हो हो सर, नक्की. Okay. ठीक आहे.